Okay. This conference will now be recorded. First, let's see. I'm having 4 data frames over here. Week 1. Okay. Week 1 has 250 rows in it with 2 columns in it, and both the columns are int 64, and it is a 4 KB file. Okay. Okay. Week 2 has 2 columns in it, 250 rows in both the columns, and then both are integer. Okay. And then there is something called customers file. This has 6 columns in it, 1000 records in it. One column is integer, other columns are string. Okay. Okay, you can see the structure here. And then there is one more sheet called foods. Okay, this has 10 rows in it, 2 columns, 3 columns in it. One is float, one is integer, and one is object. Okay, structure, basic structure. Okay, how these are interrelated, I'll tell you. Customer column customers column gives you the name and its details of the customer. Okay, here the main ID or the link among the 4 data frames is ID column. Link is ID column. Okay, if you take week 1, తీసుకుంటే it is having 2 columns, customer ID and food ID. So this will give you details about in the first week who has come to the restaurant and ordered with food. Okay, week 2 లోనేమో సెకండ్ వీక్ లో కూడా వచ్చిండు ఏం ఫుడ్ ఆర్డర్ చేసిండు. సెకండ్ వీక్ వాట్ ఫుడ్. ఓకే, ఫుడ్స్ డేటా ఫ్రేమ్ లోనేమో ఫుడ్స్ డాట్ హెడ్ పెడితే it will give you the food item ID and the food item and the price. So food item ID and food item and its price. So do you guys agree these columns are interdependent, and for doing join, merging, concatenating, obviously there should be some common column, and this 4 data frames can be merged together or looped, linked together. Do you guys agree with me? Yeah. Okay, so now let's just see the basic concat. Okay, okay, week 1 has 2 columns, simple, customer ID, food ID. Week 2 also has same. Week 1, week 2 data frame is same, but the thing is like in the week 1 we had these details, week 2 we had these details. Okay, you want to just add week 1's data, week 2's data into a single Excel sheet, one below the other. Can you do that? Yes, you can do that using concat. Okay, pd dot of concat of week 1 comma week 2. That's it. It will add one data below the other data. If you see pd dot of concat of info,
Now this will have 500 lines. That means 250 lines from the week 1, 250 lines from the week 2 got appended one below the other, and it is giving you total 500 records. If you see week 1, week 2 concat head of, these 5 records will be from week 1. 537.9. See the customer ID. 537.9, 97.4, 658.1, 202.2. These belong to week 1 here. Okay. If you see tail, 783.10, 556.10, 547.10, 252.9. Clear? This is week 2. Any questions on this concat? No. Okay. So I have a question now here. Suppose week 1 column is having 3 columns, week 2 is having only 2 columns. Then what will happen? Will it get concatenated? error వస్తుంది. నల్స్ తో కంకాటినేట్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. లేదు, అవ్వదు. కంకాట్ అనే దానికి అవ్వదు. error వస్తుంది. Correct. So concatenation, you should remember, if a single Excel sheet is having 2 columns, I'll tell you. Let us take one example. Pawan is working in one organization. He has ID and names from his company. And Nagaraju is also having same data, his organization, ID, names. Extra So column. you both have only 2 columns. Let us assume 2 columns only. Now me as a third person, I want to buy both of your companies. So I want to know the ID, customer details. That's it only. ID and the employee details. So I will take both the files. I'll concat same, no problem. Both columns are having same data. It will merge. Suppose instead of giving employee details, Nagaraju gave me customer details, customer ID, customer details. It is also having both the columns. I append those will get concatenated because only 2 columns from Pawan side, 2 columns from Nagaraju side. Those will get appended, but my data is incorrect. Correct? Agreed with me? Okay. If suppose one more situation, Pawan, instead of giving only ID and employee name, he gave me salary also. Nagaraju did not give me salary. So if I try to append, that will throw me an error. Okay, 3 columns in one sheet, 2 columns in other sheet, I cannot append or I cannot concat. Okay, that is straightforward error. But the second situation wherein Nagaraju gave employee details, Pawan gave customer details, that is wrong. So you should be cautious about data, which data you are merging. Yeah. Agreed with me? Yeah. Clear, no, Pawan? Yeah. సో ఈ కాంకాట్ అనేది మీరు వాడుకోవచ్చు, కానీ ఎలా వాడాలి, ఎప్పుడు వాడాలి అనేది మీ విజ్ఞత. అది ఓకే. కాంకాట్ పార్ట్ 2 చూద్దాం. ఇప్పుడు ఇక్కడ గుడ్ క్వశ్చన్. ఇప్పుడు నేను ఏం చేసిన, కంకాట్ చేసిన. I have concatenated this. I am having, if you see week 1, week 2 concat, it is giving me 249th index only. Why instead of 500th index or 499 index? Any answer? When you combine both the sheets, it should give me 500. No, 500 records are there. At least 499th index it should give me, but it is giving me 249 only. ఎందుకంటే week 1 is holding 249 index. Week 2 is also holding 249 index. This index is from 249 of the week 2. Okay. So to differentiate that, to get idea of what is happening, see, I am writing something called keys is equal to current week or next week. Instead of that, I'll write week 1, week 2. Okay. If I run this now, you see week 1 0 so and so until then till that 249, because the data won't be displayed completely. Week 2 until 249. Okay. So to differentiate or get more precise information, you can write something like keys is equal to
For each data frame, you can mention which data frame is first, which data frame is next. Clear? Okay. Yeah. Okay. Next, we will see append most probably. Okay. Okay. You want to see IX again? Yes, I will show you. Suppose I am concatenating week 1, week 2. I am saying week 1 to be current week 2 to be next week. I am storing this into a sales data frame. Now, if I write current week of 10th position, in the current week, who is the customer who came in the 10th index? So when I run it, this fellow 961 customer ID came into my restaurant and he ordered food number 9. Okay. If I want to know who is the customer who came in, then I can write pretty straightforward current week 10 of customer ID. Then the number would be 961. So I am getting this 961 customer ID into my restaurant on the 10th index, on the 10th coupon order number. Okay. So once you concatenate, how you apply which method you will use, it's up to you. How you get the details or how you make it more meaningful. Okay, there is no stopping on whatever we have learned until last week. You can use all those methods. Okay. Append is similar to concat, whatever we have just seen, but the way of writing is different. Here I'm concatenating week 2 data with week 1 data. Week 2 dot of append of week 1. I am ignoring the index. So when I run it, 500 records, one below the other. Okay. So if I check week 2 dot of head of, what are the first 5 records? 688, 10, 8, 13, 7. Okay. If I write sales dot of head 688, 10, 8, 13, 7. Here, because we wrote week 2 first and week 1 next, this data frame will be put in first, this data frame will be put in next. Any questions? No. So same thing, right? It has to be week 1 and week 2 must also have the same number of columns to append also, right? Correct. Wonderful. Right. Oh, The yeah. point is right. Okay. Okay. Concat append are like pretty simple, straightforward, one below the other. Just have 2 data frames, write it. If you have 3 data frames, combine 2 data frames first, combine the 3rd data frame next. Okay. So it always ignores the header column, right? Yeah. So here the point is, if you are having 2 columns, it will take only one header from the first data frame, whichever you are passing. Okay. Second data frame it will ignore. So here the point of that employee details and customer details, that example wherein I gave it is wrong. So you should be cautious in such kind of scenario. Okay. Okay. Now inner join. You guys know what is inner join, no? Any one of you can tell me. Joining same tables for 2 columns. 2 different tables. Can you give me some example, Naraju? Okay, 2 tables are there. Take some 2 columns each. What I will get in the final output? Yeah. Table 1 లో నెంబర్ ఫోన్ నెంబర్ అడ్రస్ ఉంది. టేబుల్ 2 లో ఫోన్ ఏదో సంథింగ్ ఉంది. ఫోన్ నెంబర్ టుగెదర్ కంబైన్ చేయని ఇన్నర్ జాయింట్ అంట. ఓకే, ఫైనల్ అవుట్పుట్ లో ఏం రిజల్ట్స్ వస్తాయి మనకి? అది ఫోన్ నెంబర్ వస్తుంది. ఓకే, పవన్ నువ్వు ఏమని చెప్తావా? Inner join is basically common data between 2 tables. సో ఎగ్జాంపుల్ అంటే ఇప్పుడు ఫోన్ నంబర్ అడ్రస్ ఉండి ఫోన్ నంబర్ నేమ్స్ ఉన్నాయి అంటే ఇద్దరికి ఏ ఫోన్ నంబర్లు ఉంటాయో వాళ్ళ నేమ్స్ అండ్ అడ్రస్లే వస్తాయి. ఇప్పుడు నేమ్స్ అండ్ ఫోన్ నంబర్స్ లో కొత్త నెంబర్స్ ఉండి ఆ నెంబర్స్ ఫోన్ నంబర్స్ అండ్ అడ్రస్ లో లేకపోతే అది రాదు. కరెక్ట్. సో inner join is nothing but the intersection data between 2 sets. Common data. So let's see.
week1.info you have already seen, week2.info you have already seen. Let's see how to write inner join. It's pretty simple, straightforward, easy, whatever it is. Week1 dot of merge of week2, how inner join on customer ID suffixes week1 week2. If I run this, that's it. సఫిక్సెస్ దేనికి ఇస్తున్నాము? ఓకే, నేను చెప్తా. సఫిక్సెస్ రాయకపోతే ఇప్పుడు చూడు, ఇక్కడ ఏమొచ్చింది? లెఫ్ట్ డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి _x, రైట్ డేటా ఫ్రేమ్ నుంచి _y అని వస్తుంది. Because this is a duplicate ID in both the sheets. Okay. The common column was customer ID. Okay. So common column ఏదైతే ఉంటుందో, బికాస్ రెండిట్లో కస్టమర్ ఐడి అనే సేమ్ నేమింగ్ కన్వెన్షన్ లో కాలం ఉంది కాబట్టి డూప్లికేట్ అవ్వదు. ఆ కాలం ఒకటే కాలం వస్తుంది నీకు డేటా ఫ్రేమ్ లో, ఫైనల్ డేటా ఫ్రేమ్ లో. ఓకే, ఫుడ్ ఐడి అనేది సేమ్ నేమ్ తోని 2 ఎక్సెల్ షీట్స్ లో కామన్ కాలం గా మనం కన్సిడర్ చేయకుండా రన్ చేస్తున్నాం కాబట్టి డేటా ఫ్రేమ్ లో హ్యాండిల్ చేసేటప్పుడు ఏం చేసుకుంటుంది అంటే, ఫుడ్ ఐడికి లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి _x, రైట్ సైడ్ దానికి _y, అది ఆటోమేటిక్ గా అపెండ్ చేసుకుంటది. ఓకే, ఇప్పుడు ఈ _x, _y పంచాయతీ ఏందో నాకు అర్థం కాకపోతే, ఇఫ్ ఐ డోంట్ నో, ఐఎమ్ ఎ ప్రిటీ లేమన్, దట్స్ వై ఈ సఫిక్సెస్ అనేది ఉంటది కదా, ఇది మీరు రాసుకోవచ్చు. ఇది రాసుకోవడం వల్ల ఏంది, నేను లెఫ్ట్ సైడ్ దానికి week1 అనే డేటా ఫ్రేమ్ కాబట్టి week1 అని రాస్తున్నా, రైట్ సైడ్ అనేది week2 అనే డేటా ఫ్రేమ్ కాబట్టి week2 అని రాస్తున్నా. ఓకే, ఇది రాసి రన్ చేసినందుకు ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి కామన్ కాలం week1 week2 క్లియర్ కట్ గా వస్తుంది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇన్నర్ డేటా ఫ్రేమ్ ఆఫ్ ఇన్ఫో అని రాసినాం అనుకో, 62 మ్యాచింగ్ రికార్డ్స్ ఉన్నాయి రెండిట్లో 250 ఉన్నాయి. బట్ కస్టమర్ ఐడి week1 లో వచ్చినోడు week2 లో వచ్చిండా అని చెక్ చేస్తే 62 మందే వచ్చారు వాపస్ ఏదో ఆర్డర్ చేసుకోవడానికి. ఓకేనా, అర్థమైంది ఇద్దరికి? ఓకే, ఇప్పుడు మీకు అర్థమైందని నాకు తెలుసు, బట్ కొంచెం ఇంకా ఇన్ డీటెయిల్ గా చెప్పాలనే కోసం, ఇప్పుడు ఈ కస్టమర్ నంబర్ 155 గాడు ఉన్నాడు ఇక్కడ, వీడికి ఫైనల్ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇన్నర్ జాయిన్ రాసినాక రెండు రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఓకే, 1 ఇండెక్స్ లో 2 ఇండెక్స్ లో. వీడు వచ్చి week1 లో 9th ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు, week2 లో 3rd ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు, అట్లే week1 లో 1 ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు, 3rd ఫుడ్ ఐటమ్ కూడా తీసుకున్నాడు. సో ఇప్పుడు చూద్దాం అసలు ఈ ఇన్నర్ డేటా ఫ్రేమ్ ఎట్లా వర్క్ అయిందో చూద్దాం 155 కస్టమర్ గాడి మీద. week1 లో కస్టమర్ ఐడి అనేది ఫిల్టర్ అవుట్ చేసుకుంటే నేను ఇక్కడ చూడండి, week1 లో ఈ జఫాగాడు వచ్చి 2 సార్లు వచ్చిండు, 4th టైం వచ్చిండు, 17th టైం వచ్చిండు, వచ్చి 9 ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు, 1 ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు. అట్లే week2 లో కూడా 208th టైం వచ్చేసి 3rd ఫుడ్ ఐటమ్ తీసుకున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు మనం ఇన్నర్ జాయిన్ లో చూసుకుంటే ఎట్లొచ్చింది మనకు డేటా 9,3 1,3 అని వచ్చింది. ఎందుకంటే వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్ ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఇన్ ద సెకండ్ డేటా ఫ్రేమ్, వెన్ ఇట్ ఈస్ ఇన్నర్ జాయినింగ్, ఇట్ ఈస్ జాయినింగ్ 9 to 3 1 to 3. డూప్లికేట్ వస్తుంది, డూప్లికేట్ వస్తుంది, వాల్యూ కరెక్ట్ కాదు. కరెక్ట్, ఇంకా అది ఇన్నర్ జాయినింగ్ ఇష్యూ కదా. కానీ ఇది డూప్లికేట్ అని నేను అనను. ఎందుకు తెలుసా, వీడు week1 లో వచ్చి 9 నంబరు 1 నంబర్ తీసుకున్నాడు కరెక్ట్, కానీ week2 లో వీడు తీసుకుంది 3 నంబరే. సో ఈ డేటా ఫ్రేమ్ ఏదైతే ఉందో, ఇట్ ఈస్ ఓన్లీ ఫర్ ఫిగరింగ్ అవుట్ వాట్ ఆల్ ఫుడ్ ఐటమ్స్ దట్ ఫెలో ate, but it is not for figuring out how many different types or how many different times that fellow ate a particular item. Okay, yeah, correct. Okay, అర్థమైంది ఇద్దరికి క్లియర్ కట్ గా? Yeah. ఓకే,
ఇది సేమ్, ఇది మళ్ళీ అవసరం లేదు, సఫిక్సెస్ ఆల్రెడీ చూపెట్టేసినాం. ఇప్పుడు ఇన్నర్ జాయిన్ పార్ట్ 2 రామ్ గోపాల్ వర్మ లాగా. ఇప్పుడు week 1 week 2 inner join, I am concatenating, sorry, I am merging both the Excel sheets with 2 columns. Okay, now point of which Nagaraju made that the data is wrong, that will be eliminated. Customer ID, food ID, head. You see, now week 1 week 2 la same data ఉంది almost. Agreed? ఇప్పుడు ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేస్తే, ఇట్లా మర్జ్ చేస్తే స్పెసిఫికల్లీ నాకు ఈ 2 కాలమ్స్ మ్యాచ్ అయ్యి ఈ 2 కాలమ్స్ మ్యాచ్ అయ్యి డేటా ఏమైనా ఉందా అంటే ఇట్లా వస్తుంది. ఎట్లా అంటే ఈ 304 అనేవాడు week 1 లో వచ్చి ఐటమ్ నంబర్ 3 తిన్నాడు, మళ్ళా week 2 లో కూడా వచ్చి 304 అనేవాడు 3 ఐటమ్ నంబర్ నే తిన్నాడు. ఈ ఇన్నర్ మర్జ్ దానికి సంకేతం. ఓకేనా? ఓకే. సో ఇప్పుడు ఈ 21 ఫుడ్ కస్టమర్ నంబర్ కానీ చెక్ చేద్దాం. చూడు, week 1 లో ఈ జఫాగాడు 101 ఇండెక్స్ లో వచ్చిండు, 212 ఇండెక్స్ వచ్చిండు, 4th ఫుడ్ ఐటమే తిన్నాడు. మళ్ళా week 2 లో కూడా 30th ఇండెక్స్ లో వచ్చిండు, మళ్ళా 4th ఫుడ్ ఐటమే తిన్నాడు. సో ఇక్కడ చూడు 21-4 21-4. ఓకేనా? అట్లా 578 మీద రీసెర్చ్ చేసుకుంటే 578 మీద ఈ 224 ఫుడ్ ఐటమ్ మీద ఈ జఫాగాడు 224th ఇండెక్స్ లో వచ్చి 5 ఫుడ్ ఐటమ్ తిన్నాడు. అదే సెకండ్ వీక్ లో వచ్చేసి 29th ఇండెక్స్ లో 189 ఇండెక్స్ లో 5 ఫుడ్ ఐటమ్ తిన్నాడు. ఇప్పుడు మన డేటా ఫ్రేమ్ లో 578 ఎక్కడ వచ్చింది? ఇక్కడ వచ్చింది, 2 సార్లు వచ్చింది. అది కూడా కరెక్టే, ఎందుకంటే week 2 లో 2 సార్లు వచ్చింది నీకు. ఓకేనా? ఓకే పవన్? ఓకే. అవుటర్ జాయిన్ అంటే ఏంది డెఫినేషన్ ఒకసారి చెప్పండి. మనం ఎవ్రీథింగ్ టేబుల్ A లో టేబుల్ B లో ఉన్నవన్నీ వస్తాయి విత్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ జాయిన్. కరెక్ట్. సో ఐడి మ్యాచ్ అయితే చాలు, ఇక్కడ ఉందా లేదా అనే సంబంధం లేదు, 2 సెట్స్ లో ఉన్న డేటా మొత్తం వచ్చేస్తుంది. ఓకే, ఒకవేళ ఈ 10 అనే ఐడికి ఒక అవతల సైడ్ రిఫరెన్స్ లేకపోతే నల్ అపాయింట్ చేసేసుకుంటుంది అది. ఓకే, సో లెట్స్ రన్ అండ్ సీ. week 1 week 2. ఎస్ నాగరాజు? ఏమని చెప్తున్నామో. week 1 merge of week 2, how outer join on customer ID, suffixes week 1 week 2. Indicator, I'll tell you why am I writing indicator. Let me pull out indicator right now. Indicator చాలా యూస్ఫుల్. ఓకే, మర్చి చేస్తే 454 రికార్డ్స్ వచ్చినాయి. ఫైనల్ డేటా ఫ్రేమ్ చూసుకుంటే 537 అనేవాడు week 1 में he came into order food item number 9, week 2 में he came into order food item number 5. 97 అనే నంబర్ he came in week 1 ordered food item number 4, but he did not come back in week 2. So outer join, as Pawan explained, it will give you data if it is present. If it is not present, it will put a name basing on the ID. Clear? So now my main concern is, I am a layman, I don't know what is NIN, whether the person came in first week or second week, or he came in both the weeks. So there is something to help us understand that. What is that? That is indicator. So if I write indicator is equal to true, I run this. You see, this fellow came in both the weeks. This fellow came in only first week. So if you take tail off, this fellow came only in right week. I mean the second week. Right table. Okay.
Okay, this is good, no? Yeah. This indicator true is very good actually. Yeah. So now సో అడుగు. అంటే ఇప్పుడు 4-5 టేబుల్స్ జాయిన్ చేస్తున్నాం అనుకోండి, అప్పుడు ఇండికేటర్ ఏదని చెప్తుంది? ఇప్పుడు గుడ్ క్వశ్చన్. ఇక్కడ మర్జిలో ఉన్న 4-5 ఒకటేసారి రాయలేవుగా. ఓకే, మర్జ్ ఎప్పుడు 2 ఉంటది కదా. సో మర్జ్ ఎప్పుడు 2 అంటే ఇప్పుడు ఈ రెండింటి మీద రాసి దాని తర్వాత దీన్ని ఇంకో దాంతో మర్జ్ చేసుకోగలుగుతాం కదా. కరెక్ట్. ఓకే, అప్పుడు ఓకే, అది లెఫ్టా రైటా. ఇక ఇండికేటర్ ఎట్లా రాసుకుంటావు అని ఇష్టం. ఇంకా అప్పుడు ఈ సఫిక్సెస్ బట్టి ఉంటుంది. ఇండికేటర్ మీద మనము ఫిల్టర్ పెట్టచ్చా? పెట్టొచ్చు. అదే నెక్స్ట్ పాయింట్. అదే పవన్ ఈస్ బ్యాక్ టు నార్మల్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ ముందే చెప్తాడే. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఈ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇండికేటర్ ట్రూ రాయడం వల్ల అండర్ స్కోర్ మర్జ్ అనేది వచ్చింది. ఓకే, దాని మీద వాల్యూ కౌంట్ చేసుకున్నాను అనుకో, లెఫ్ట్ ఎన్ని రైట్ ఎన్ని బోత్ ఎన్ని వచ్చినాయి. ఇక్కడ బోత్ ఇడు ఇంటర్సెక్షన్ డేటా. ఇందాక ఇన్నర్ జాయిన్ లో మనకు 62 వచ్చినాయి అని చెప్పిన. ఓకే నాగరాజు, క్లియర్? సో ఇప్పుడు ఫిల్టర్ పెట్టొచ్చా అనే క్వశ్చన్ కి ఇంకో మన పవన్ కి ఇగో ఇదే ఆన్సర్. పవన్, ఈజిన్ గుర్తుందా? ఈజిన్ అవునా? నాకు గుర్తుకులేదు ఈజిన్. మీరు అసలు ప్రాక్టీస్ చేయరు, ఏం చేయరు. చెయ్యాలి. యాక్చువల్లీ వేరే ఇష్యూస్ రావడం వల్ల అసలు దీని మీద కాన్సన్ట్రేట్ చేయట్లేదు, కానీ చేస్తాం. పర్వాలేదు, అది మీ ఇష్టం. ఇంకా పైసలు మీరు పెట్టినాక మీ ఎఫర్ట్ అనుకో. ఈజిన్ అనేది మల్టిపుల్ వాల్యూస్ ఉండి ఫిల్టర్ చేసుకోవాలంటే ఈజిన్ రాయాలని నేను చూపెట్టిన. ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఒకటి, నాట్ ఈక్వల్ టు ఒకటి, ఇంకోటి ఈజిన్ ఒకటి అని చూపెట్టిన. ఓకే ఓకే. సో యాక్చువల్లీ అంటే ఇప్పుడు ఏదన్నా కాలం మీద ఫిల్టర్ పెట్టాలి అంటే అట్లా ప్రతిసారి అండర్ స్కోర్ మర్జ్ బదులు అక్కడ కాలం నేమ్ ఇస్తే చాలా. ఇక్కడ కాలం మీద ఫిల్టర్ పెట్టాలంటేనా? ఇప్పుడు నువ్వు మన కస్టమర్ ఐడి 97 కావాలనుకో, నీకు ఒక నిమిషం మాస్క్ 1 అని రాసుకుందాం. ఇప్పుడు కస్టమర్ ఐడి నీకు ఇద్దరు కావాలనుకుందాం. సపోజ్ ఈ సేమ్ ఎగ్జాంపుల్ కాపీ పేస్ట్ చేస్తా. ఫస్ట్ నెక్స్ట్ చూపెడతా. ఇంకోటి, నాకు 600 గాడు 97 గాడు వీళ్ళిద్దరే కావాలి. 600 97. ఇది స్ట్రింగ్ ఉందో లేదో తెలియదు, చూద్దాం. ఒక్క నిమిషం ఆగు. ఓకే, ఇక్కడ ఇష్యూ ఉంటుంది. ఓకే, వస్తుంది, నో ప్రాబ్లం. మర్జ్డ్ ఆఫ్ మాస్క్ 1. ఓకే, 97 గాడు 600 గాడే వచ్చారు. ఓకే, ఇప్పుడు నాకు అడుగు. లైక్ అని ఉంటది మాకు, అంటే ఇప్పుడు 600 అని ఉంది కదా. సీక్వెల్ లో లైక్ తెలుసు నాకు కూడా. సో ఇప్పుడు నాకు 6 తోటి స్టార్ట్ అయినవన్నీ కావాలంటే గుడ్ క్వశ్చన్. కంటైన్స్ అని, సబ్స్ట్రింగ్స్ అని, ఎండ్ విత్ అని, స్టార్ట్స్ విత్ అని అన్ని నేర్పించున్నట్టున్నా నేను నీకు. అన్ని నేర్పించిన నేను. ఇది సింటాక్స్ ఇక్కడ దొబ్బింది. ఒక నిమిషం. నాట్ ఈక్వల్ టు 97. యాక్చువల్లీ స్క్వేర్ బ్రాకెట్ క్లోజ్ చూస్తున్నా. అదే ఇక్కడ ఇన్వాలిడ్ కంపారిజన్ టైప్ అంటుంది. ఫస్ట్ ఎక్కడో దొబ్బింది, అది చూస్తున్నా, చూపెడతా. నాట్ ఈక్వల్ టు వర్క్ అవ్వాలి, ఎందుకు అవ్వట్లే? ఈజ్ ఈక్వల్ టు 97 పెడితే మర్జ్డ్ ఆఫ్ కస్టమర్ ఐడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఇది డైరెక్ట్ దీని లోపల పెట్టేయచ్చు. దీనికి సపరేట్ రాయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎక్కడ తప్పుతుంది మనకి?
ఓకే, ఒక స్క్వేర్ బ్రాకెట్ ఎక్స్ట్రా వచ్చిందా? లేదు, కరెక్టే ఉంది, సరిపడా 97 కూడా ఉంది. వచ్చింది. సి దట్ వాస్ స్ట్రింగ్ ఇష్యూ. ఓకే, నాట్ ఈక్వల్ టు 97 అంటే ఇది. ఓకేనా? ఓకే. నేను యాక్చువల్లీ స్టార్ట్స్ విత్, కంటైన్స్ విత్, ఎండ్స్ విత్ అన్ని నేర్పించిన. ఒక పెద్ద నోట్ ప్యాడ్ ఉంటది, దాంట్లో ఎగ్జాంపుల్ కూడా చెప్తాను నేను. అందులో ప్లంబర్ అని, హూ ఈస్ వర్కింగ్ ఇన్ విచ్, ఎలక్ట్రీషియనా, లేకపోతే విచ్ డిపార్ట్మెంట్, ఫైర్ డిపార్ట్మెంటా, ఇవన్నీ చెప్పిన నేను. ఓకే, గుర్తుందా నాగరాజ్ నీకు? ఏమో గుర్తు. రేపు కుమార్ వచ్చి నేర్పించండి అభిషేక్ అంటే ఇదే చెప్తారా? ఏమో గుర్తు నాగరాజ్ అయితే అసలు. ఆయనతోనే చెప్పిన, ఆయన క్లాసులు విన్నప్పుడే చెప్పిన, మీ క్లాస్ చెప్పనా? ఓకే సరే, లెఫ్ట్ జాయిన్ అంటే ఏందో చెప్పండి. Data comes only from the left table and the common between both. So whatever is present in the right side is ignored. Only right side is ignored. Yeah, right. So week 1 head off, food head off. So వీళ్ళిద్దరిలో కామన్ కాలం ఏంది? వీళ్ళిద్దరు ఎట్లా చెప్పండి జల్దీ. 59, 60 లో Food ID. ఓకే, వండర్ఫుల్. లెఫ్ట్ జాయిన్ ఎట్లా రాస్తారు చూసే చెప్పండి. 650. అవుట్ లెఫ్ట్ అని పెడితే అయిపోయా. కరెక్ట్. వీక్ 1 డాట్ ఆఫ్ మర్జ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్ ఆఫ్ హౌ లెఫ్ట్ ఆన్ కామన్ కాలమ్ food ID sort is equal to true. It's up to you whether you want to use sort or not. Indicator you know already. Why is indicator? It is a beautiful column which will tell you left or right and or both. When I run this, you see this, it will have only both and left only. If you just want to go week off, because I think all the food IDs will be matched, it is having only both. There is no left only, right only, I mean to say. Okay. Okay. Any questions on left merge? No. ఓకే, ఇప్పుడు మీరిద్దరు నన్ను ఇంతసేపు ఈ క్వశ్చన్ అడగలేదు. కాలం ఐడి సేమ్ లేకపోతే ఏం చేస్తావు అనేది మీరు నన్ను అడగలే. కాలం నేమ్ అది ఎర్రర్ త్రో చేస్తుంది. జాయిన్ కాదు కదా. కానీ అలాంటప్పుడు కూడా మనం హ్యాండిల్ చేయాలి కదా ఎర్రర్. కాలం నేమ్ సేమ్ లేదు, ఇండెక్స్ ఉంది కదా, ఇండెక్స్ మీద జాయిన్ చేసుకుంటాము. కరెక్టే. నాకు ఇండెక్స్ అనేది ఏందో తెలియదు, నేను ఇంకా అవలేకండి. నాకు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఫుడ్ ఐడి అని ఉంది, ఇంకో ఎక్సెల్ షీట్ లో ఐడి అని ఉంది. కాకపోతే ఈ రెండు కామన్ కాలం అని నాకు తెలుసు, ఒక నార్మల్ పర్సన్ గా నాకు తెలుసు. కాకపోతే ఫుడ్ ఐడి, ఐడి ఈ రెండింటిని మర్జ్ చేయాలి. ఎట్లా చేస్తా? రెండు విధానాలు ఉన్నాయి నాకు. ఒకటి వెళ్ళి ఆ డేటా ఫ్రేమ్ ని రీడ్ చేసుకొని దాంట్లో కాలమ్స్ లో ఫుడ్ ఐడిని ఫుడ్ ఐడి కింద చేంజ్ చేసుకొని తర్వాత మర్జ్ రాసుకుంటా. లేదా పాండాస్ ఉంది ఆల్రెడీ మనకి హెల్ప్ చేయడానికి, లెఫ్ట్ ఆన్ రైట్ ఆన్ పారామీటర్స్ అని ఉంటాయి అనమాట, అవి పాస్ చేసేసుకోవచ్చు. ఇక్కడ చూడు, వీక్ 2 లో ఫుడ్ ఐడి అని ఉంది, కస్టమర్ ఐడి అని ఉంది. అదే కస్టమర్ లో ఐడి అనే ఉంది. ఎవడో లేజీ డెవలపర్ గాడు ఐడి అని పెట్టిండు, కస్టమర్ ఐడి అని పెట్టకుండా. సో మనం ఏం చేస్తాం, దీన్ని కూడా మర్జ్ చేసుకుంటాం. ఎట్లా? ఇట్లా లెఫ్ట్ ఆన్ వచ్చి కస్టమర్ ఐడి, రైట్ ఆన్ వచ్చి ఐడి. ఓకే, ఓకేనా? ఓకే, క్లియర్ నాగరాజు? ఓకే, వెరీ గుడ్. నౌ నేను ఇందాక మాట్లాడుతూ కేటీచ్చేటప్పుడే ఒకటి చెప్పిన, సేమ్ కాలం అయితే, సేమ్ కాలం నేమ్ అయితే కామన్ కాలం ని డ్రాప్ చేసేస్తుంది అని చెప్పిన, కరెక్టా? అవును. కాకపోతే ఇక్కడ కాలం నేమ్ వేరే కదా, ఆ కాలం నేమ్ కూడా అట్లే వస్తుంది కదా ఆటోమేటిక్ గా. ఇప్పుడు వీక్ 2 డాట్ ఆఫ్ హెడ్ అని రాసినాం అనుకో, డూప్లికేట్ కాలం ఉంటుంది యాక్చువల్లీ. ఇక్కడ చూడు, ఐడి అనేది కూడా మళ్ళీ వచ్చింది కస్టమర్ ఐడితో సహా. సెకండ్ షీట్ లో నుంచి. అలాంటప్పుడు ఏం చేసుకోవాలా, కామర్షియల్ కూర్చొని డ్రాప్ చేసుకోవాలి దాన్ని, అంతే. ఇట్లా చేసుకోవచ్చు డ్రాప్.
ఓకే, Yep. వండర్ఫుల్. ఓకే, ఇప్పుడు పవన్ మనకంటే తెలియగలవాడు కాబట్టి ఇందాక ఆల్రెడీ ఇండెక్స్ మీద మర్జ్ చేసుకుంటా అన్నాడు. ఆయన చెప్పిందే వచ్చింది. ఓకే, ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడు, ఇండెక్స్ కాల్లో ఐడి పెట్టిన, ఫుడ్ దాంట్లోనేమో ఇండెక్స్ కాల్లో ఫుడ్ ఐడి పెట్టిన. సో ఏమైంది, ఇక్కడ కస్టమర్స్ డాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ రాస్తే ఐడి ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. అదే ఫుడ్ డాట్ ఆఫ్ హెడ్ ఆఫ్ రాసినాం అనుకో, ఫుడ్ ఐడి ఇండెక్స్ లోకి వెళ్ళిపోయింది. ఓకే, సో ఇప్పుడు చూడు ఎలా చేద్దాం. సేల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వీక్ 1 ఆఫ్ మర్జ్. వీక్ 1 లో నార్మల్ కస్టమర్ ఐడి అనేది డిఫాల్ట్ ఐడి ఉంది. అదే కస్టమర్స్ అనే దాంట్లో ఐడి కాస్త ఇండెక్స్ కాలం కి మారింది. అగ్రీడ్ విత్ మీ? యా. సో హౌ లెఫ్ట్ మర్జ్ ఆర్ రైట్ మర్జ్ ఆర్ వాట్ ఎవర్ మర్జ్ యూ వాంట్ టు డూ, left data frame lo you go check for the column ID named customer ID. In the right index you consider the index to be your common ID. Right index is equal to true and రాయాలన్నమాట అంతే. అప్పుడు ఈ రెండిటికి మర్జ్ జరుగుతుంది. కస్టమర్ ఐడి బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ దీంట్లో ఏమో ఇండెక్స్ కాలం మీద, ఎందుకంటే మనం ఇక్కడ కస్టమర్స్ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఇండెక్స్ ని మార్చినాం. ఓకే, అర్థమైందా? యా. ఓకేనా? ఓకే. తర్వాత సేల్స్ డాట్ ఆఫ్ మర్జ్ ఆఫ్ ఫుడ్స్, సేమ్ ఇందులో ఫుడ్ ఐడి అనేది ఉంది, ఇందులోనేమో ఇండెక్స్ కింద ఉంది. సింపుల్, మర్జ్ చేస్తే ఇట్లా మర్జ్ అయిపోయినాయి. ఇక్కడ త్రీ డేటా ఫ్రేమ్స్ మర్జ్ జరిగినాయి చూడండి. ఫస్ట్ వీక్ 1 కస్టమర్స్, తర్వాత ఈ వీక్ 1 కస్టమర్స్ మీద ఫుడ్స్. సో 3 డేటా ఫ్రేమ్స్ మర్జ్ ఇది. ఓకే, సో ఇప్పుడు క్లియర్ కట్ గా నీట్ గా ఉంది టేబుల్. ఈ కస్టమర్ ఐడి గాడు, ఈ పేరు ఏంటంటే చెరిల్ క్యారల్ అనే అమ్మాయి వచ్చి డోనట్ తినేసిపోయింది, దానికి 0.99 కట్టేసిపోయింది. క్లియర్ కదా? యా. అది ఓకే. ఇప్పుడు ఇది చూసుకుందాం. ఇప్పుడు ఇది వెరీ బ్లైండ్ వే ఆఫ్ రైటింగ్ మర్జ్. ఇక్కడ నాకు తెలుసు కస్టమర్ ఐడి అనేది కామన్ కాలం ఈ రెండిట్లో, వీక్ 1 వీక్ 2 లో. అగ్రీ చేస్తారా నాతోని? ఎస్. ఓకే, కాకపోతే నేను రాసిన సింటాక్స్ చూడండి ఇక్కడ లైన్ నెంబర్ 79 లో. Right to true. Okay. సో వీక్ సఫిక్స్ పెట్టేసరికి అది అన్ని కాలమ్స్ వచ్చాయి, ఏది డ్రాప్ చేయకుండా. సో అక్కడ ఏం జరిగిందో చెప్పండి. రెండు మర్జ్ వీక్ 1 వీక్ 2. కరెక్ట్, మర్జ్ అయినాయి. కాకపోతే కామన్ కాలం మీద మర్జ్ అయినాయా, ఇండెక్సెస్ మీద మర్జ్ అయినాయా? ఇండెక్సెస్ మీద మార్చండి. కానీ యాక్చువల్లీ ఇట్లా చేయకూడదు నన్ను అడిగితే. యాక్చువల్లీ మనకి తప్పు డేటా ఉంది, ఎందుకంటే తప్పు డేటా. ఇప్పుడు 0th ఇండెక్స్ లో ఎవడొచ్చిండ్రా అంటే ఇది ఓకే, ఈ డేటా వరకు ఓకే. ఇప్పుడు మనం ఇండెక్స్ ప్రకారంగా 0th పొజిషన్ లో ఈ పర్సన్ వచ్చి తినేసిపోయిండు, ఇక్కడ 0th పొజిషన్ లో ఈ పర్సన్ వచ్చి తినేసిపోయిండు అంటే ఇది కరెక్ట్ డేటా. కాకపోతే ఈ కస్టమర్ వచ్చి ఏం తిన్నాడంటే ఇది రాంగ్ డేటా. మర్జ్ మాత్రం ఇది ఒక విధంగా కరెక్ట్, ఒక విధంగా రాంగ్. సో ఇండెక్స్ మీద చేయాలి అంటే చేయొచ్చు, దెర్ ఇస్ నో స్టాపింగ్ యూ, బట్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ యువర్ డేటా ఫ్రేమ్. ఓకేనా? ఓకే, వండర్ఫుల్. బాగానే స్పీడ్గా వెళ్ళిపోతాం. ఓకే, జాయిన్ అనేది వెరీ ఈజీ, గుడ్ మే. ఐ విల్ టెల్ యూ హౌ. మోస్ట్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ ఆల్సో. ఒక కొత్త డేటా ఫ్రేమ్ వచ్చేసి సాటిస్ఫాక్షన్ అని. ఎట్లుందంటే అది రన్ చేస్తూ పెడతాం. ఇండెక్స్ రేటింగ్ అంతే ఉంటది. ఈ పర్సన్ గాడు వచ్చి 0th ఇండెక్స్ లో 2 రేటింగ్ వేసిపోయిండు.
సెకండ్ వచ్చినోడేమో 3 రేటింగ్ వేసిపోయిండు. నాకు ఇంతకు మించి డేటా లేదు. యాక్చువల్లీ ఒక జఫా డెవలపర్ గాడికి నేను చెప్పినప్పుడు ఐడి కావాలరా నాకు అని చెప్తే ఆడు ఐడి ఇవ్వకుండా ఇట్లా ఇచ్చిండు. అప్పుడు ఏమవుతుంది, మర్జ్ రాసుకుంటే ఇలా రాసుకున్నా, లెఫ్ట్ ఇండెక్స్ రైట్ ఇండెక్స్ అని రాసుకొని ఈ పర్టికులర్ కస్టమర్ వచ్చి 2 రేటింగ్ వేసిపోయిండు అని ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని తీసుకున్నాను నా దగ్గర ఉన్న డేటా ప్రకారంగా. ఓకే, మర్జ్ రాసుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు, జాయిన్ రాసుకుంటే ఇలా చేయొచ్చు. ఈ లెఫ్ట్ రైట్ తతంగం అంత అవసరం లేదు, జస్ట్ బ్లైండ్ గా ఇట్లా రాసేస్తే జాయిన్ అయిపోతుంది ఇండెక్స్ బేస్ చేసుకొని. 84, 85 రెండింటికి సేమ్. ఓకేనా? ఓకే. ఇప్పుడు టైం ఎంత అవుతుంది మీ దగ్గర? 9 అయింది. నీకు పవన్? మాకు 11 అవుతుంది. ఓకే, హలో, పీరియడ్ ఆఫ్ మర్జ్ ఆఫ్ యా వినిపించింది. ఓకే, పీరియడ్ ఆఫ్ మర్జ్ అనేది ఏం లేదు, సింపుల్. వీక్ 1 డాట్ ఆఫ్ మర్జ్ ఆఫ్ కస్టమర్స్ ఆఫ్ ఇట్లా రాసిన ఆర్ ఇట్లా రాసిన రెండు సేమే. కాకపోతే పీరియడ్ ఆఫ్ మర్జ్ ఆఫ్ అని రాసినప్పుడు ఏంటంటే డేటా ఫ్రేమ్స్ కూడా బ్రాకెట్స్ లోపటే రాస్తాం. ఈ రెండు సేమ్. ఓకేనా? ఓకే. ఓకే, ఇది నాకు కొన్ని రోజుల కింద మిస్టర్ పవన్ అడిగిండు, అన్ని కాలమ్స్ ని కంబైన్ చేయొచ్చా ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఫైనల్ కాలం కింద అని చెప్పేసి. చేయొచ్చు. ఎట్లా చేయొచ్చు? ఇట్లా చేయొచ్చు. ఒకవేళ నేను ఐఫోన్ పెట్టేసుకున్నాను అనుకో, ఇట్లా అన్నమాట. అన్ని కాలం అంటే ఇప్పుడు ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న కాలం ఇంకో ఎక్సెల్ షీట్ లో ఉన్న కాలం రెండు తీసుకొచ్చి ఒక ఎక్సెల్ షీట్ లో పెట్టడానికి కాదు, ఆయన అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే జస్ట్ ఈ ఒక్క ఎక్సెల్ షీట్ లో అన్ని కాలమ్స్ ని జస్ట్ కంకాట్ చేయొచ్చా అన్నాడు. ఓకే ఓకే. ఓ కామా పెట్టి సపరేట్. కామా ఐఫోన్ ఏదన్నా రాసుకో, ఇక్కడ సపరేటర్ నీ ఇష్టం. ఓకే ఓకే. ఇది కూడా మెయిల్లో పెట్టి పంపరా? పంపిస్తా. ఓకేనా బాగుంది? ఇప్పుడు దీన్ని CSV కి మన రెగ్యులర్ ఎక్సెల్ షీట్ కి డిఫరెన్స్ ఏముంటుంది? అర్థం కాలే. మామూలుగా మనం ఈ ఎక్సెల్ షీట్ లో సేవ్ చేసి పెడతాం కదా, ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తా, ఈ కాలం ఒక్కటి తీసుకొచ్చి నేను నోట్ ప్యాడ్ లో పెట్టేసుకొని నేను రన్ చేసుకుంటా టెస్ట్ జనరల్ గా మొత్తం కంబైన్ చేసింది. ఓకే, ఫార్ములా అనేది నువ్వు కంకాటినేషన్ ఫార్ములా అంటున్నావు ఎక్సెల్ షీట్ లా? లేదు, ఇప్పుడు నేను .csv కి మన ఎక్సెల్ షీట్ డిఫరెన్స్ ఏందని అడుగుతున్నావా? డిఫరెన్స్ ఏంటి అని అడుగుతున్నా. మన ఎక్సెల్ షీట్ ఎక్సెల్ షీట్ చెప్పు నువ్వు చెప్పినాక నేను చెప్తా. మన ఎక్సెల్ షీట్ సేవ్ చేసినప్పుడు .xslx అనేది సేవ్ అవుతుంది కదా, దానికి .csv కి డిఫరెన్స్ ఏంటి? గుడ్ క్వశ్చన్. XLSX అనేది ఏంటంటే యాక్చువల్లీ ఎక్సెల్ షీట్, CSV అయితే ఎక్సెల్ కాదు. CSV ఈజ్ ఎ టెక్స్ట్ ఫార్మాటెడ్ ఫైల్ విచ్ ఇస్ సపరేటెడ్ యూజింగ్ కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ. CSV అంటే అవును. మరి ఇప్పుడు కాలం ఏ కనుక లేకపోతే ఎక్సెల్ షీట్ సపరేటెడ్ వాల్యూ కాదు కదా. బ్రేక్ అయితే వస్తుంది, నీ వాయిస్ బ్రేక్ అయితే వస్తుంది. ఓకే ఓకే, అంతే, ఏం లేదు. అడుగు నాగరాజు. బేసిక్ గా కామా సపరేటెడ్ వాల్యూ అంటే అన్ని కామాలు పెట్టుంటాయేమో అని అనుకుంటున్నా. అవును, కామాలే పెట్టుంటాయి. కానీ మరి ఎక్సెల్ షీట్ లో కామా లేదు కదా. ఇప్పుడు కాలం కనుక చేయకపోతే అది కాలమ్స్ కామా లేకుండానే ఉన్నాయి కదా. గుడ్ క్వశ్చన్.
సో డేటా ఫ్రేమ్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తుందని నన్ను అడుగుతున్నాను. అంతేనా నీ క్వశ్చన్? అడుగుతున్నా. మామూలుగా సిఎస్వి డిఫరెన్స్ ఏందని. యాక్చువల్లీ సిఎస్వి ఎక్సెల్ అనేది ఏంటంటే, ఇది సిఎస్వి అనుకో, ఎక్సెల్ షీట్ లో నువ్వు దీన్ని ఇంపోర్ట్ చేయాలనుకో ఎట్లా చేస్తారో తెలుసా నీకు? సిఎస్విని ఎక్సెల్ లో డాట్ అని సేవ్ చేయడమే కదా, అట్లా వర్కౌట్ కాదు. కాపీ పేస్ట్ చేస్తారా? సిఎస్వి ఫైల్ ని ఎప్పుడు డబుల్ క్లిక్ కూడా చేయొద్దు, ఎందుకంటే ఒక నంబర్ కి ప్రిఫిక్స్ జీరోలు ఉంటే ఎగిరిపోతాయి అవన్నీ. అదే లైఫ్ లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఫస్ట్ రూల్ మా ప్రాజెక్ట్ లో చెప్పేది ఏంటంటే, మేము సిఎస్విని ఎప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేయొద్దు. ఒక ఎక్సెల్ షీట్ ని, ఒక సిఎస్విని ఎక్సెల్ లో ఇంపోర్ట్ చేసుకోవాలంటే ఎలా చేసుకోవాలంటే ఇట్లా వెళ్ళాలి. ఎక్సెల్ షీట్ ఓపెన్ చేసి ఇక్కడ డేటా అని ఒక బటన్ ఉంటది, ఇక్కడ న్యూ క్వరీ అంటే డిపెండ్స్ ఆన్ ఎక్సెల్ షీట్ టైప్ అనుకో, వర్షన్ కూడా. ఫ్రమ్ ఫైల్ కొట్టి, ఫ్రమ్ సిఎస్వి కొట్టి ఆ సిఎస్విని సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. సెలెక్ట్ చేసుకొని తర్వాత చూపెడతా. ఇంకో చిన్న 2 సెలెక్షన్స్ ఉంటాయి. ఇంకా బిగ్ మ్యాక్ ఇంపోర్ట్ చేసుకున్నాం అనుకో సపోజ్. ఇట్లా వస్తుంది. ఇది వర్షన్ ని బట్టి ఉంటుంది అనుకో. ఫస్ట్ నేను లోడ్ టు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు మీరు? అదేంటి ఎగ్జిస్టింగ్ వర్క్ షీట్ అంటే షీట్ 1 లో పడుతుంది, లేకపోతే న్యూ వర్క్ షీట్ అంటే పక్క షీట్ లో పడేది మళ్ళా. సో ఇది ఇప్పుడు ఇట్లా వచ్చింది కదా, ఇప్పుడు ఇది ఎక్సెల్ కి కన్వర్ట్ అయింది. ఇప్పుడు దీన్ని సేవ్ యాజ్ డెస్క్టాప్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు. కానీ ఇది న్యూ వర్షన్ కదా, ఓల్డర్ వర్షన్ లో నువ్వు కామా సెపరేటెడ్ అది చెప్పాలి. అది ఆ ఎక్సెల్ షీట్ ఏంటిదో కూడా మెన్షన్ చేయాల్సి వస్తుంది. అవును, ఇది ఆటోమేటిక్ గా తీసుకుంటుంది, అది లేటెస్ట్ వర్షన్ ఆఫ్ ఎక్సెల్ ఉంది కాబట్టి. లేకపోతే నువ్వు కామా అని సెలెక్ట్ చేయాలి అక్కడ. ఓకే, కొన్నిసార్లు ఇది ఎక్సెల్ షీట్. ఓకే ఓకే. సో ప్రతిసారి మనము ఒక సిఎస్విని ఎక్సెల్ షీట్ కన్వర్ట్ చేయడానికి ఇది అది ఆ పంచాయతీ లేకుండానే మనకి ఏముంది, మన పాండాస్ బ్యూటిఫుల్ థింగ్ కాబట్టి రీడ్ సిఎస్వి అని చెప్పంగానే అది ఆటోమేటిక్ గా డేటా ఫ్రేమ్ లో ఎట్లా రీడ్ చేయాలో అర్థం చేసుకుంటది. నీకు ఎక్సెల్ రీడ్ చేసినా సిఎస్వి రీడ్ చేసినా నీ డేటా ఫ్రేమ్ లో ఫరక్ అయితే పడతలేదు, కరెక్టా? ఎందుకంటే అది ఇంటర్నల్ గా హ్యాండిల్ చేస్తుంది. ఇప్పుడు నేను నీకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చూపెడతా చూడు, ఒక్క నిమిషం ఆగు, నువ్వు నాకేమని చెప్పే ముందు. ఈ బిగ్ మ్యాక్ డాట్ సిఎస్విని ఇక్కడ సేవ్ చేసుకున్నాను అనుకో, ఒక్క చిన్న పని చేస్తా. ఇప్పుడు ఇక్కడ జీరోలు పెడదాం, ఇట్లా పెట్టేసి ఇది క్లోజ్ చేసిన. ఇప్పుడు ఈ సిఎస్విని నేను డబుల్ క్లిక్ చేసిన అనుకో బై ఛాన్స్, జీరోలు ఎగిరిపోతాయి. సో సిఎస్విని ఎప్పుడు డబుల్ క్లిక్ చేయొద్దు, ఎందుకంటే మా ప్రాజెక్ట్, మీ ప్రాజెక్ట్ ఎట్లుంటుందో నాకు తెలియదు, కానీ మా ప్రాజెక్ట్ లో అకౌంట్ ఐడి అనేది అన్ని డీలింక్డ్ ఉంటుంది. మళ్ళీ 11 సెగ్మెంట్ అకౌంట్ ఐడి ఉంటుంది అనమాట. ప్రొఫైల్ సెగ్మెంట్ అని ఉంటది, 11 సెగ్మెంట్ అకౌంట్ ఐడి ఉంటుంది. సో 11 సెగ్మెంట్స్ ఉంటాయి ఇట్లా మాకు, 1 నుంచి 11 వరకు. ప్రొఫైల్ సెగ్మెంట్ 1 నుంచి 11 వరకు ఉంటుంది. ఫస్ట్ కంపెనీ కోడ్ అంటాం మేము దీన్ని, మాకు ఇట్లా 0003 అని ఇట్లా స్టార్ట్ అవుతుంది. సో సిఎస్వి లో జీరోలు ఎగిరిపోతాయి. సో జాగ్రత్త ఉండాలి మేము. అది డబుల్ క్లిక్ చేస్తే మా అకౌంట్ రూపే మారిపోతుంది. మరి బై మిస్ కొట్టారే అనుకో, మళ్ళీ అప్పుడు వాడిని కొడతాం మేము. ఓకే ఓకే, అంటే రైట్ క్లిక్ కొట్టి మళ్ళీ లేదు, ఇంకా చేసేది ఏం లేదు, ఆ ఎక్సెల్ ఫైల్ కరప్ట్ అయిపోతుంది. చాలా ఇష్యూ జరిగింది మాకు అట్లా. ఎవడైనా కొత్తగా వచ్చినోడు ఏం చేస్తారంటే డబుల్ క్లిక్ కొట్టొద్దురా అంటే బై మిస్టేక్ కొట్టేసి టూల్లో ఇంపోర్ట్ చేసేస్తారు. అవన్నీ ఇన్వాలిడ్ ప్రొఫైల్స్ క్రియేట్ అయిపోతాయి మాకు. మీరు ఆల్వేస్ ఒక నోట్ ప్యాడ్ లోనే డేటా ఎంటర్ చేసుకొని దాన్ని డాట్ సిఎస్వి అని సేవ్ చేసుకుంటారు అంతే. ఇంకా మేము లేకపోతే ఏం చేస్తామంటే ఓడిఐలో జనరేట్, అది ఒరాకిల్ డేటా ఇంటిగ్రేటర్ లో జనరేట్ చేసినప్పుడే సిఎస్వి కానీ టెక్స్ట్ ఫైల్ కానీ జనరేట్ చేసేస్తాం. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇది ఉంది కదా బిగ్ మ్యాక్ డాట్ సిఎస్విని, ఎప్పుడైనా సరే నేను రైట్ క్లిక్ ఇచ్చి ఎడిట్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ ++ కొడతా.
కానీ నేను డబుల్ క్లిక్ ఎప్పుడు కొట్టాను అందుకొరకే. ఓకే. ఓకే. ఇంకోటి ఏంటంటే 10 డిజిట్ నెంబర్ 20 డిజిట్ నెంబర్ ఉందనుకోండి మనం చేసేటప్పుడు ఎక్కడ అది మన ఏదో ఎక్సెల్ షీట్ లో కానీ సిఎస్పి డేటాలో కానీ ఒక 20 డిజిట్ నెంబర్ ఉందనుకోండి అది అంటే నెంబర్లు పోయి ఏదో స్లాష్ క్వశ్చన్ మార్క్ ప్లేస్ లో అన్నీ వస్తాయి. కరెక్ట్, నాకు తెలుసు ఆ పంచాయతీ. అది ఎట్లా అని అంటున్నాను. దాన్ని నేను ప్రాపర్ గా ఎలా పెట్టుకోవాలి? దాన్ని స్ట్రింగ్ ఫార్మాట్ లో కన్వర్ట్ చేసిన అనుకో క్లియర్ కట్ లా కనబడుతుంది రిప్రజెంటేషన్ కి. అది మళ్ళీ ఓపెన్ చేసేటప్పటికి అదే నేను బేసిక్ లా దాన్ని నేను డబుల్ క్లిక్ కొట్టుండా, అందుకే అది అలా పోయి ఉంటది. ఈసారి రైట్ క్లిక్ కొట్టి దాన్ని మెల్లగా రైట్ క్లిక్ కొట్టి ఎప్పుడైనా ఎడిట్ విత్ నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ కొట్టు, అస్సలు ఆ ప్రాబ్లం రాదు నీకు, క్లియర్ కట్ గా కనిపిస్తాయి నంబర్స్ అన్ని. ఓకే. అదే అందుకొరకే నోట్ ప్యాడ్ ప్లస్ ప్లస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. నేను అసలు ఆ నోట్ ప్యాడ్ అయితే వాడను, ప్లస్ ప్లస్ వాడతా ఇప్పుడు. అందరూ బేసిక్ డెవలపర్ అన్నప్పుడు ఇంకా అందరూ అదే యూజ్ చేస్తారు అనుకో, నాట్ రాకెట్ సైన్స్. ఫస్ట్ రూల్ నెవర్ డబుల్ క్లిక్ సిఎస్వి. అదే ఓకేనా? గదే నాది ఈరోజు నేర్పిద్దాం అనుకుంది నేను. ఓకేనా? రైట్ మరి, చలో బై బై, ఎంజాయ్. రేపు సండేగా ఎట్లా మీకు. బై బై బాయ్. ఆ ప్రోగ్రామ్ మెయిల్ పంపిస్తా.